தெரியாதவர்கள் கம்மியாக வெளிநாட்டிலிருந்து சிலர் வந்திருப்பதனால் அவர்களை இவரை பற்றிய சில குறிப்புகளை மாத்திரம் இங்கு வழங்க இருக்கின்றேன். Neither Shan is currently the council from Scarborough Rouge River. He was the executive director of Urban Alliance and Race Relations UARR. He is a former Toronto District School Board trustee for Scarborough and the chair of the Toronto District School Board until he became a councillor. From 2006, he started his journey, political journey, I think, at Nathan. Nathan Shan began his career as a youth outreach worker in Melbourne. He then went on to become a manager of youth programs in Melbourne. And he developed and implemented over 20 programs in many different schools. He has served as the math and science teacher, a college professor, and the former executive director at Kantai, and also at the Council of Agencies Serving South Asians. Nathan has a big bio. I'm just shortening to make it faster. Nathan Shan has a distinguished human rights advocacy record, receiving many awards, including the Race Relations Award from the Urban Alliance for Race Relations and the Vital People Award from the Toronto Community Foundation. As a Toronto City Councillor, Nathan was Toronto's Youth Equity Champion and Newcomer Advocate. Please put your hands together for Nathan Shan. Nathan is the inaugural chair for the event tonight. I'm just doing the MC part, but he will be the chair for the conference. So Nathan will take over from here for a few minutes, I believe. And Nathan, you want to sit there, or you want to come to this one? Yeah. Thank you, everyone. I'll make my remarks after I be hear from the conference coordinator, because it's right to have the conference coordinator bring the welcome address at the start. இந்த மாநாட்டை ஒழுங்கு செய்தவர்களை முதலில் அவர்களது வரவேற்புரையை கேட்டுக்கொண்டு நான் என்னுடைய உரைக்குள் செல்கின்றேன். ஆகவே முதலில் வரவேற்புரை வழங்குவதற்காக முரளி சிவகுரு அவர்களை அழைக்கின்றோம். முரளி சிவகுரு is a seasoned operations leader, an entrepreneur with nearly 3 decades of experience. As senior operations manager at Hertz Canada Limited and owner of 2 successful businesses in Ontario, he combines strategic leadership with hands-on management. The past president of the Kenyan Tamil Chamber of Commerce, Murali is deeply committed to community service, supporting initiatives like the Building Project and charitable fundraisers. Outside of work, he enjoys golfing and cherishes time with his wife and 3 children. I have to say, this conference is off to a great start. It's pretty awesome that's put together this way. So let's give a big round of applause to Murali Sivaguru to come forward and give a welcome remarks. அனைவருக்கும் அனைத்துலக தமிழர் பேரவை சார்பாக எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது உரையை ஆரம்பிக்கிறேன். Good evening, distinguished guests, respected researchers, and esteemed colleagues and friends from across the world. It's given me immense pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to each of you for this International Research Conference on the empowerment of the north and east of Sri Lanka. Today, we gathered not merely as academics and professionals, but as a global community united by the shared vision, a vision of inclusive growth, equitable development, and lasting peace for all regions of our nation. The north and east of Sri Lanka hold a unique place in our national identity. Regions rich in culture, resilience, and potential. Yet, they also bear the marks of history that call for renewed commitment, collaborative innovation,
and sustainable empowerment. This conference provides a platform to transform dialogue into action and research into tangible impact. Over the next 2 days, we will explore critical themes from social reconstruction, education, and economic revitalization to environmental sustainability and digital transformation. Through interdisciplinary discussion and evidence-based research, we aim to craft pathways that promote prosperity, reconciliation, and community-driven progress. I take this moment to express our gratitude to the sponsors, organizing committee, programming committee, partner institutions, and all of our international and local participants whose contribution made this event possible. Your presence signifies hope. Hope that through collaboration and knowledge sharing, we can build a stronger, more inclusive future for North and East. Indeed, for Sri Lanka as a whole. As we begin this important journey together, let us do so with open minds, compassionate hearts, and collective spirit dedicated to empowerment and equity. Thank you all, and I wish you all an inspiring and fruitful conference ahead. Nandri, Vanakkam. இங்கே சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அமைச்சர் விஜய் தணிகாசலம் அவர்களின் சிற்றுரையை கேட்போம். Honorable Minister Vijay Thanikasalam is no stranger to the Tamil community. I'm delighted to have you here join us at this conference. He is the Minister in charge of mental health and well-being, and today is World Mental Health Day. As you know, it's the day that we are reminded how important mental health is, and it's a busy day for you, but you're here. Thank you. I also want to say that we cannot talk about economic development and rehabilitation without truth, and truth and accountability is key part of it. So I'm pleased to remind those who might not know or might have not heard. Most of you know that he passed the motion, an act to remember Tamil Genocide as a Tamil Genocide Education Act at the provincial level. As we gathered together today to talk about rehabilitation, economic development, health and education development, it's important for us to keep in mind the truth accountability piece is a critical part of the step as well. So please join me in welcoming Vijay MPP Vijay Thanikasalam. It's also his board that we are here. He's writing these here as well. Please join us. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீதனாக்கு நன்றி. நீதனாக்கும் தேர்தல் வெற்றிக்கு மறுபடியும் வாழ்த்துக்கள். எல்லாரும் எங்களோட தாயகத்தில் தமிழகத்தில் இந்த பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பணும் நிறைய நோக்கங்கள், நிறைய சிந்தனைகள் இருந்தாலும் செயல்பாட்டில் இவ்வளோ தூரம் இந்த கனடா நாட்டில் நிறைய தமிழ் மக்கள் பறந்து விரிந்து வாழ்றது கனடா நாட்டில் இந்த செயல் ரீதியாக கொண்டு வந்து இந்த சர்வதேச ஆய்வு மாநாட்டை முன்னெடுத்தி இப்போ தொடங்கின அனைத்து ஆளுமைகளுக்கும் எனது பெரிய பாராட்டுக்கள். நாங்கள் செயல் மூலம் வரும்போது தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம். அந்த விதத்தில் அனைத்துலக தமிழர் பேரவை அதுக்கு பின்னால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் ஒவ்வொரு அக்காமார் அண்ணாமருக்கும் நிறைய அமைப்புகள் நிறைய எண்ணங்களோடு இருக்குது. ஆனால் பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புறது மிக சில அமைப்புகள் தான் உலகத்திலேயே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சது. அந்த விதத்தில் இப்படி ஒரு மாநாட்டில் இவ்வளவு பேராசிரியர்கள் அறிஞர்கள் வந்து இந்த ஆய்வு மாநாட்டை நடத்த போயிருந்தா உண்மையா இந்த ஆய்வுகள் முடிவில் வரும்போது இந்த ஆய்வுகளின் தொகுப்பை எடுத்து பார்க்கணும் என்ற ஆர்வம் எனக்கும் இருக்குது. என்ற அணியில் இருக்கிற
நிறைய இளைஞர்களுக்கு அந்த ஆர்வம் இருக்குது. ஏண்டா எங்கட பேராசிரியர்கள் எங்கட தமிழறிஞர்கள் உண்டா வந்து இப்படி ஒரு ஆய்வு மாநாடு செய்யணும்டா அந்த தமிழ் மக்களை நடுவுல ஒரு கருவா வச்சுத்தான் அந்த ஆய்வுக செய்வினம். இது வேற ஒரு நாடோ இல்லாட்டி வேற ஒரு பிராந்தியமோ செய்யற ஆய்வு இல்லை. எங்களுக்கு வழிகாட்டின ஒவ்வொரு ஆசிரியர் செய்யற மாநாடு இது. நிச்சயமா இதுல வர ஆய்வுகள் எங்கட பிள்ளைகளுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு நிச்சயமா ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கும்ன்றதை நான் நம்புறேன். தாயகம் தமிழீழத்துல ஒரு கட்டுமானம் பொருளாதாரம் அது செய்யணும்டா முதல்ல அதுக்கு முதல் படி அது கல்வி, ரெண்டாவது தொழில்நுட்பம். அந்த தொழில்நுட்பத்தை கட்டி எழுப்பும் போதுதான் அந்த ஒரு சமுதாயத்தை கட்டி எழுப்பலாம். அந்த விதத்திலே நாங்கள் இப்ப 2025 எப்படி இன்டர்நெட் வந்ததோ 2000 அதே மாதிரி 2025 நாங்கள் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லா துறையையும் ஆட்கொண்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு ஆய்வு மாநாடுன்றது சரியா இருக்குது. எங்களுக்கு இது தமிழ் மக்களுக்கு தேவையானது. அந்த ஒரு ஆய்வு மாநாட்டில் நாங்கள் தமிழ்ல வந்து பார்க்கும்போது இந்திய பெருங்கடலில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளை எந்தெந்த பொருளாதாரம் இணைக்குதோ அத்தனை பொருளாதாரத்தையும் நாங்கள் பார்க்கும்போது நிச்சயமா எங்களுக்கான ஒரு பொருளாதார விடிவு இருக்கும். ஏனென்றா ஈழத்துக்கு அருகாமையிலே தமிழ்நாடு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 80 மில்லியனுக்கு மேல மக்கள் இருக்கணும். அங்கட ஒரே மொழி பேசுகிற மக்கள். அந்த இடத்துல தான் இப்போ எத்தனையோ நாடுகள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அமெரிக்காவிலேருந்து சைனாலேருந்து எல்லாரும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அங்கே தான் நாங்கள் ஒரு பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்பணும் என்று வெளிக்கிட்டு கொண்டிருக்கிற காலத்தில் எங்கட தொப்புள் கொடி உறவுகள் இவ்வளவு தூரம் தொழில்நுட்பத்தில் வளர்ந்து வந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஒரு இந்தியன் ஓஷன் இந்திய பெருங்கடல்ல இருக்கிற நாடுகளை வச்சு அதில் நாங்கள் எப்படி எல்லாரையும் சேர்த்து நாங்கள் எப்படி எங்கட நாட்டை தமிழத்தை கட்டி எழுப்பலாம்னு நினைக்கும் போது நிச்சயமா எங்கட இருக்கிற மொழியாற்றல் எங்களை தொப்பல் கோடி உறவுகளை வச்சுக்கொண்டே நாங்கள் எவ்வளவோ முன்னால் கொண்டு போகலாம். அதுக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கிற சிலிக்கன்கள் இருக்கிற தமிழ் மக்கள் நிறைய ஏற்பாடுகளை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம். யாழ்ப்பாணத்திலேயும் அதுக்கான நிறைய ஆய்வு மாநாட்டுகள் தொழில்நுட்ப சார்ந்த ஆய்வு மாநாட்டுகள் நடந்திருக்கிறது. இப்போ கனடாவில் அனைத்துலக தமிழர் பேரவை எடுத்திருக்கிறது. நிச்சயமா அந்த ஒரு புள்ளியை நோக்கி போகிற பயணத்தில் இந்த ஒரு தொடக்கம்ன்றது நல்ல தொடக்கமா சிறப்பான தொடக்கமா இனி இல்லைன்னா முக்கியமா தொடர்ந்து இயங்குற தொடக்கமா இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கு. அப்படிப்பட்ட அக்காமார் அண்ணாமார் இருக்கிறா எல்லாருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி மினிஸ்டர் விஜய் தணிகாசலம். ஒன்றாரியோவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மினிஸ்டராக இருக்கின்றார். நான் தமிழ் மக்களுக்கு பெருமை செய்கின்ற விதத்திலே தம்பி இருக்கின்றார். அவருக்கு மீண்டும் பாராட்டுகள். couple of announcements. இது வாஷ்ரூம் இந்த ஃப்ளோரில் இல்லை, கீழே போகணும். ஒரு ஃப்ளோர் டவுன் எலிவேட்டரில் போனீங்கன்னா ரைட் சைட் போனீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன்று அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. ஸ்டார் பாக்ஸுக்கு ரைட் சைடில் இருக்குது. ஓகே, வாஷ்ரூம்ஸ் அதையே போகலாம். இப்பொழுது நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக நான் சிலரை மேடைக்கு அழைக்க இருக்கின்றேன். இந்த ஆய்வு மாநாடு 1000க்கு மேற்பட்ட ப்ரொஃபஸர்ஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் கமிட்டியிலே இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு தலைமை தாங்கி கடின உழைப்பிலே இந்த மாநாடு இடம்பெறுகின்றது. அதற்கு தலைமை தாங்கி நடத்துகின்ற ப்ரொஃபஸர் செல்வநாதன் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து வந்திருக்கின்றார். அவரை எப்போது மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கின்றேன். அவரோடு கோச்சியாராக கடமையாற்றுகின்றார் ரெவரண்ட் ஃபாதர் ப்ரொஃபஸர் சந்திரகாந்தன் அவர்கள். அவர்களையும் எப்போது மேடை அழைக்கின்றேன். ஃபாதர் அவரோடு அனைத்துலக தமிழர் பேரவையின் தலைவர் நிமால் விநாயகமூர்த்தி அவர்களையும் அன்போடு மேடை அழைக்கின்றார். இலங்கை, இங்கிலாந்து, USA, இந்தியா என்று பல நாடுகளிலிருந்து பல கல்விமான்கள் இங்கு ஆய்வுகளை சமர்ப்பித்திருக்கின்றார்கள். அவர்களை நாளை நீங்கள் கண்டறியலாம். ஆகவே நீங்கள் எல்லோரும் நாளையும் காலை 8 மணிக்கு வருவீர்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். காலை 8 மணியிலிருந்து இரவு 10 மணி வரை
ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இடம்பெறும். ஜூமிலே இங்கு பலர் இணைந்திருக்கின்றார்கள். உங்களுக்கு இதில் காட்ட முடியவில்லை. நேரம் அங்கு வித்தியாசமாக இருந்தாலும் பலர் ஜூமிலே இருக்கின்றார்கள். நாளையும் ஜூமிலே பலர் இலங்கையிலிருந்தும் இந்தியாவிலிருந்து எல்லாம் ப்ரெசன்ட் பண்ண இருக்கின்றார்கள். ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் வருவீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். பார்க்கிங் டிக்கெட் நீங்கள் எடுத்து வந்திருந்தீர்கள் அதை கொடுத்து எக்ஸிட் பண்ணுற ஒரு டிக்கெட்டை இங்கு ரிசப்ஷனில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். They will validate you with a different ticket, so you can get out of the parking lot without paying. Thank you so much. I would like to invite our inaugural chair, Neithan Chan, to the stage again. அனைவருக்கும் மீண்டும் அன்பார்ந்த வணக்கம். இந்த மாநாடு உத்தியோகமாக இன்று ஆரம்பிக்கின்றது. இந்த மாநாடு ஆரம்பிக்கின்ற இந்த வேளையிலே கனடாவிற்கு பல நாடுகளிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்றீர்கள். அந்த வகையில் கனடாவில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களாகிய நாங்கள் உங்கள் எல்லோருடன் இணைந்து இந்த மண்ணின் பூர்வீக குடிமக்களுக்கு எங்களுடைய சகோதரத்துவத்தை பகிர்ந்து கொண்டு ஆரம்பிக்கின்றோம். இந்த மண்ணிலும் ஒரு இன அழிப்பு இடம்பெற்றது. இந்த மண்ணிலும் இருக்கக்கூடிய மக்கள், பூர்வீக குடிமக்கள் இன்றும் தங்களது உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற விடயம் எங்களில் பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அல்லது எங்களுக்கு தெரியாமல் மறைக்கப்பட்டிருக்கலாம். அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த எங்களது தாயகத்தில் இடம்பெற்ற விடயங்கள், அது சம்பந்தமான எவ்வாறு புனர்வாழ்வு, புனரமைப்பு, பொருளாதார வளர்ச்சி என்பவற்றை கட்டியெழுப்ப போகின்றோம் என்பதை பற்றி பேசுகின்ற அதே வேளையிலே நாங்கள் இந்த மண்ணில் எங்களுக்கு இந்த இடத்தை வழங்கி அவர்களோடு இந்த இடத்தை பகிர்ந்து நாங்கள் இந்த மண்ணில் வெற்றியாளர்களாக, சாதனையாளர்களாக, பொருளாதார, சமூக, கலாச்சார வளர்ச்சியோடு பயணிப்பதற்கு ஆழமான அந்த பகிர்வை செய்த இந்த மண்ணின் பூர்வீக குடிமக்களின் சகோதரத்துவத்தை பகிர்ந்து கொள்வது மட்டுமல்ல, அவர்களது உரிமைகளுக்கான விடயங்கள் முன்வருகின்ற பொழுது பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இனமாக நாங்களும் அவர்களுடன் பயணிக்க வேண்டும் என்பதை ஆரம்பத்தில் கூறிக்கொள்கிறேன். இரண்டாவதாக, இந்த வளர்ச்சி எங்கள் சமூகத்தில் புலம்பெயர்ந்த மண்ணில் நாங்கள் இந்த தீங்கள் ரெசிலியன்ஸ், அதாவது வீழ்ச்சியிலிருந்து மீளெழுச்சி பெற்று எழுகின்ற ஒரு சமூகமாக நாங்கள் அடையாளப்படுத்துவதற்கு எங்களுக்காக தியாகம் செய்த எங்கள் சகோதர சகோதரிகளை நினைவு கூறுகின்றோம். அவர்களது தியாகத்திலும் அவர்கள் செய்த அர்ப்பணிப்பிலும் தான் ஒரு வளர்ச்சியான சமூகமாக நாங்கள் இன்று உலகெங்கும் ஒரு உத்வேகம் இருக்கக்கூடிய சமூகமாக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றோம். அவர்களை நினைவு கூர்ந்து கொண்டு ஆரம்பிக்கின்றோம். I want to first start off by welcoming everyone who's joining us from different parts of the world to Toronto, to Canada. In Toronto, Scarborough is the home of the majority of the Tamil still. Many have moved out of it, but it still remains the kind of the cultural hub of the Tamil community. And so welcome to Scarborough, welcome to Toronto and Canada. We're very pleased to see you all here. And a conference of this kind is very important. In fact, it's long overdue. Wish we had these conversations many years ago because the need existed right after the peak of the genocide in 2009. So, இந்த மாதிரியான ஒரு ஆராய்ச்சி உள்ளடக்கப்பட்ட ஒரு பரவலாக உலகம் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு மாநாடு தேவை என்பது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்திருந்தாலும் இந்த முறை இவ்வாறு எல்லா உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மக்களை இணைத்து இவ்வாறான ஒரு விடயத்தை ஃபெடரேஷன் ஆஃப் குளோபல் தமிழ், அனைத்துலக தமிழர் பேரவை செய்வதற்கு இங்கே உங்கள் கையொலி மூலமாக நாங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துள்ளோம். தலைமையாகி இதை முன்னெடுத்து வருகின்ற திரு நிமால் விநாயகமூர்த்தி அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி. இவ்வாறான விடயத்திற்கு பின்னாலே பலர் நீங்கள் உழைத்திருந்தாலும் ஒரு தலைமைத்துவத்தில் இதை எடுத்து செல்ல வேண்டும். பல சிக்கல்களுக்கு மத்தியில் உலகில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை ஒன்றாக இணைத்து செய்ய வேண்டிய தேவை என்பது அறிந்து செய்திருக்கின்றீர்கள். Most importantly, I want to say the reason I like this conference much more is not just about the need, but the amount of engagement from people from the ground. The fact that we have so many
people, so many educators, so many researchers, so many people with lived experience from our homeland participating in this and driving this process is the key part that we need to acknowledge, because that's the direction that we need to continue to go, because we cannot be figuring out things from the diaspora and imposing things. We actually have to hear from the community on the ground to see what their needs are, both their expertise but also the lived experience, because that lived experience is not something that is available for us across the globe. So kudos to the team for engaging as many researchers and academics as well as the community voices from our homeland, and thank you to all those who are arriving from homeland and those who are going to be doing it online. Let's give a big round of applause, not for their expertise alone, but their work in difficult situations. So I want to finish off by I'll make some of my comments in between, but I also want to say that, you know, it's time that we coordinate our effort to rebuild our homeland. In order for us to coordinate our effort, we need the research, we need the evidence, we need the data. When I say data, we're not only looking at statistics, we also need to have qualitative data that we can actually collect from those who are impacted to see what is needed. We may be well-intentioned, but we may be giving money to the same place over and over again, or we might be spending things in places where there's not real direct impact. So it's important for us to have a holistic view of our homeland. It's important for us to connect back to our own villages and schools, but I think at some point we also have to figure out a holistic view to see where the needs are, what the needs are, and the changing needs in the community. So it's important to have this conversation and the voices from the ground. The only thing I will mention as I finish this remarks is that we have to be very respectful in our engagement. சில வேளையில் நாங்கள் நினைக்கிறது இங்கே இருக்கிற ஆக்கள் வந்து அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு உதவி செய்கிறோம்ட்டு, இங்கேருந்து போகிற இளையவர்களுக்கு நான் சொல்றது கூடுதலாக வந்து நீங்கள் உதவி செய்யறேன்ட்டு போவீங்க, ஆனால் உங்களுக்கு தான் கூட உதவி கிடைக்கும் திருப்பி வரைக்கும். ஏன்னா அந்த மக்கள்கிட்ட நிறையவே நாங்கள் படிக்கக்கூடியது இருக்கு. ஒரு போர்க்கால சூழலில் எவ்வாறு தங்களை இயக்கிக் கொண்டார்கள், எவ்வாறு அதிலிருந்து மீண்டார்கள் என்பது வந்து ஒவ்வொரு தமிழருக்கும், புலம்பெயர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கும் ஒரு பாடமாக இருந்தது. சின்ன சின்ன விஷயங்களே நாங்கள் துவண்டு போகக்கூடிய ஒரு நிலையில இங்கே இருக்கக்கூடிய எங்களோட சமூகத்துக்கு அங்கே போய்க்க அவையிலிருந்து படிக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள். So we don't want to be trapped into the Eurocentric colonial model of development where we feel we have everything, we need to go and build something, or in a charitable mindset. We need to have a social justice transformative mindset where we actually go and engage and support where needed, but also be willing to learn and be open-minded, because there's so much that we have to gain from the community there. And the resilience and the kind of lived experience is what is going to drive us here. So I want to say that it's important for us to keep that in mind, and we should make sure that nothing we do is exploitative. Nothing we do is environmentally degrading. We won't impose standards that we won't accept here as environmental standards or economic standards. And finally, I do think that's important to also maintain heritage in this conversation. In Canada, we know that a building that has been there for 100 years is a heritage site. And when we do this work back home, we have to make sure that we understand what the heritage places are and how do we do this in a way that's respectful of understanding and protecting the heritage sites that we have, whether it be rebuilding buildings that have existed and so on. So let's do this conversation together. I don't want to take up any more time. I appreciate all of you listening, and I'll now move on to introducing our conference co-chairs who will bring remarks. Thank you. Right. I have the bios on the phone. I'm trying to go paperless, so I'll be looking at my phone very often. We'll start with Professor Selvanathan. Welcome, Professor Selvanathan. He's a professor in econometrics and statistics at Griffith University in Brisbane. He's a professor for past 35 years and widely published well over 125 research publications in top journals and 12 research books. He's involved in the political rights of the Tamil people well over 40 years, and he was part of the Tamil Rehabilitation Organization during the war period. Please join me in welcoming Professor Selvanathan to bring the introduction. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த கருத்தரங்கு பற்றிய கரு நீண்ட நாட்களாக மனதில் உருவாகி இருந்தது. இருந்தாலும் இந்த கனடா மக்களின் ஆதரவுடன் இது ஒரு
ஆரம்ப கட்டத்தை அடைந்திருப்பதை மிகவும் மகிழ்ச்சி. அந்த விதத்தில் நாங்கள் சிறு உரையை உங்களுக்கு எதற்காக இந்த கருத்தரங்கு நடைபெறுகின்றது, இது எதற்காக முக்கியமாக இந்த கருத்தரங்கு நாங்கள் நடத்த வேண்டும், இந்த கருத்தரங்கின் முடிவில் நாங்கள் என்ன விடயங்களை அடுத்த கட்ட நகர்வுக்காக எடுத்துச் செல்ல போகின்றோம் போன்ற விடயங்களை நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். நாங்கள் எல்லோரும் அறிந்தது போல இந்த போராட்டம் 30 வருடமாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தை மிகவும் ஆக்கிரமித்திருந்தது. இருந்தாலும் ஆயுதங்கள் மௌனிக்கப்பட்ட நிலையில் 2009ஆம் ஆண்டு இந்த போர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது. 16 வருடங்களாகியும் தாயகத்தில் உள்ள அரசியல்வாதிகள் தங்களுக்குள் போட்டிகளையும் பொறாமைகளையும் வளர்க்கிறார்களே தவிர ஒரு ஆரோக்கியமான திட்டத்தை நமது மக்களுக்கு எடுத்துச் செல்வதாக தெரியவில்லை. அந்த வகையில் நாங்கள் கல்வி மாணவர்கள் முறையில் ஏதாவது ஒரு முறையில் மக்கள் எல்லாரையும் ஒன்றாக அணிதிரட்டி அடுத்த கட்ட நகர்வாக வடக்கு கிழக்கை மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டிய கடமை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கின்றது. சுமார் 25 வருடம் நான் எனது தாயகத்தின் மூலம் என கல்வியை பெற்றேன். இருந்தாலும் அதை திருப்பி கொடுக்கிறதற்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் கிட்டுவதாக இருக்கிறது. இது முக்கியமாக ஒரு சந்தர்ப்பம் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். அந்த வகையில் இந்த கருத்தரங்கு இன்னும் சில நிமிடங்களில் உங்களுக்கு விளங்கும் ஏன் இவ்வளவு அவசியமாக இருக்கின்றது என்ற நிலையில் ஏன் இந்த திட்டங்கள் நாங்கள் கதைக்க வேண்டி இருக்கின்றது என்பது உங்களுக்கு சில நிமிடங்களில் விளங்கும் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன். நான் சில முக்கியமான விடயங்களை உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். இது சாதாரண அரசியல் கூட்டம் அல்ல. தரவுகளின் அடிப்படையில் உண்மையில் நமது தாயகத்தில் என்னென்ன விடயங்கள் நடக்கிறது என்பதை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சில புள்ளி விவரங்களை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். முதலாவதாக குறைந்து செல்கின்ற மக்கள் தொகை. சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரையலாம். மக்கள் இல்லாவிடில் யாருக்கு சுதந்திரம், யாருக்கு அரசியல் தீர்வு? அது முதல் கண் நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக மக்கள் வெளியேறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வடக்கு கிழக்கில் சனத்தொகை, தமிழர் சனத்தொகை குறைந்து கொண்டு செல்கின்றது. இரண்டாவதாக நாங்கள் எல்லோரும் பெரிதாக கதைத்துக் கொண்டிருக்கும் வடக்கு கிழக்கு கல்வி அறிவில் மேலே இருக்கிற மாநிலங்கள் என்று நடுகவும் மார்பு தட்டி பெருசாக கதைக்கிறோம். ஆனால் இன்று அந்த நிலை இல்லை. மக்களின் வாழ்வாதாரம் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. விரும்பியோ விரும்பாமலோ நாங்கள் இலங்கையின் ஒரு பகுதியாக என்றும் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. அந்த விதத்தில் வடக்கு கிழக்கின் பொருளாதாரம் கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும். அது இலங்கையின் பொருளாதாரத்திற்கு உதவியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. எங்கள் மாகாணங்கள் நிச்சயமாக வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். சில வேளை இங்கு சிறிய இளம் தலைமுறையினர் இருக்கலாம். வடக்கு கிழக்கு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். இருந்தாலும் அதை ஒரு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த படத்திலே இருக்கின்ற கலரால் காட்டப்பட்டிருக்கின்ற பகுதிகள் தான் நமது வடக்கு கிழக்கு தாயகம். நாங்கள் இன்னொன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் 28% நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்கின்றோம். முழு இலங்கையின் மொத்த நிலப்பரப்பில்
28% நிலத்தை கொண்டிருக்கின்றோம். 3/2 ஏறத்தாழ 3/2 பகுதி கடல் வளத்தையும் நாங்கள் கொண்டிருக்கின்றோம். சரி, சனத்தொகையை பற்றி பார்ப்போம். நீங்கள் இதில் நான் குறிப்பிடுவது தமிழருடைய சதவீதம் போன நூற்றாண்டில் ஆரம்பத்தில் 31% இருந்தது. இது 2012 மட்டும்தான் புள்ளி விவரங்கள் அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் 2024 புள்ளி விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை. இருந்தாலும் இப்போதைய நிலையில் ஏறத்தாழ 22% தான் தமிழ் மக்கள் வடக்கு கிழக்கில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார், இலங்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அடுத்ததாக தனித்தனி மாகாணங்கள் ரீதியாக பார்ப்பீர்களா இருந்தால் வடக்கு மாகாணத்தின் சதவீதம் நீலக்கலரில் காட்டப்படுகிறது. 7.2% இருந்த மக்கள் சனத்தொகை இன்று 2024 5% குறைந்திருக்கின்றது. நீங்கள் பார்க்கலாம், அந்த சிவப்பு கலர் கிழக்கு மாகாணம் 4% 8% உயர்ந்திருக்கின்றது. ஆனால் உங்களுக்கு உள் கதை என்னவென்பது தெரிந்திருக்கும். கிழக்கு மாகாணம் உண்மையில் தமிழ் மக்களின் சதவீதம் 4-8 அதிகரிக்கவில்லை. ஆனால் மக்கள் சதவீதம் 4-8 அதிகரித்திருக்கிறது. நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி இன்னும் உள்ளுக்கு சொல்ல தேவையில்லை, நீங்கள் வாங்கிக் கொள்வீர்கள். எல்லாரும் நீங்கள் அளவில் உயர்ந்தவர்கள். அடுத்ததாக இந்த 30 ஆண்டுகளில் சனத்தொகை வளர்ச்சி வீதம் முதல் 2 யாழ்ப்பாணம் மன்னார் பாருங்கள், நெகட்டிவ் growth, பாப்புலேஷன் growth, அதாவது எதிர்மறையாக மக்கள் சனத்தொகை குறைந்திருக்கின்றது. சில வேளை நீங்கள் இலங்கையின் சனத்தொகை சராசரி அதிகரிப்பு பார்த்தீர்களா இருந்தால் 1.2%. ஆனால் வவுனியா 1.72%, மட்டக்களப்பு 1.5%, அம்பாறை 1.7%, திருகோணமலை 1.3%. இலங்கையின் சனத்தொகை அதிகரிப்பை விட இந்த மாகாணங்களில் சனத்தொகை சதவீதம் அதிகரித்திருக்கின்றது. கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள், என்ன வகையில் நடந்திருக்கலாம். வெளிப்படையாக சொல்ல தேவையில்லை, நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்கலாம் ஏன் அப்படி நடந்திருக்கின்றது. நாங்கள் நமது பகுதிகளை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டும். சமய ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது இந்து சமயத்தை தழுவுபவர்கள் 23%-இலிருந்து 13% குறைந்திருக்கிறது. ஏறத்தாழ அரைவாசியாக மாறியிருக்கிறது. கிறிஸ்தவ சமயத்தை தழுவுபவர்கள் 10%-இலிருந்து 8% குறைந்திருக்கிறது. இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு கதையை சொல்லுகின்றார். நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன உண்மையில் நமது தாயகத்தில் நடக்கின்றது என்பதை. அடுத்ததாக நாங்கள் சொல்லுகின்ற கல்வி தகவல்களை சற்று பாருங்கள். வடமாகாணத்தில் 10ஆம் தரம் வரை கல்வி முடிப்பவர்களின் இது தொகை சதவீதம் இலங்கையில் 17% இருக்கும் பொழுது, இலங்கை முழுவதும் 17% இருக்கும் பொழுது வடக்கு மாகாணத்தில் 13% இருக்கிறது. நீங்கள் எங்களுடைய காலத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லாம் தலைகளாக இப்பொழுது மாறி இருக்கின்றது. நாங்கள் இருக்கும் பொழுது இருந்த நிலை வேறு, இன்றைய நிலை வேறு. கிழக்கு மாகாணம் 10ஆம் வகுப்பு வரை நல்லாக இருந்தாலும் 12ஆம் வகுப்பு பல்கலைக்கழக பூமோ வகுப்பில் பல குறைவாக இருக்கிறது. இலங்கையில் 15% இருக்கும் பொழுது கிழக்கு மாகாணம் 10% இருக்கிறது. ஸோ கல்வி விஷயத்திலையும் நாங்கள் கொஞ்சம் அக்கறை காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால், கல்விதான் அடுத்ததாக தொழில்துறையை வளர்ப்பதற்கு தொழிலாளர்களை உருவாக்குகின்ற ஒரு நிலை. இன்றைய காலகட்டத்தில் தொழில்நுட்பம், கம்ப்யூட்டர் வசதி முக்கியமான ஒரு விஷயம். இலங்கையில் 17% கம்ப்யூட்டர் வசதி இருக்கும் பொழுது கிழக்கு மாகாணத்தில்
ஆக 8%, 9% தான் கம்ப்யூட்டர் வசதி உள்ள ஆட்களாக இருக்கிறார். வடக்கு ஓரளவு நல்லாக இருந்தாலும் இது இலங்கையோடு ஒப்பிடும் பொழுது, முழு இலங்கையோடு ஒப்பிடும் பொழுது வடக்கு இன்னும் குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது. எனவே கல்வி துறையிலும் நாங்கள் கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான நிலையில் இருக்கின்றோம். அடுத்ததாக பொருளாதார வருமான நிலைகளை பார்க்கும் பொழுது இலங்கையில் உள்ள சராசரி ஒருவரின் வருமானம் 53,000 ரூபாயாக இருக்கும் பொழுது வடக்கில் உள்ளவர்களின் வருமானம் ஆக 42,000 ரூபாய் தான் இருக்கின்றது. கிழக்கு மாகாணம் இன்னும் குறைவாக இருக்கின்றது, 39,000. ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது. இதில் மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும். இந்த வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் வாழுகின்ற மக்களின் சதவீதம் இலங்கையில் முழுவதும் பார்த்தீர்கள் இருந்தால் ஏறத்தாழ 3%, வடமாகாணத்தில் 8% இருக்கின்றது. கிழக்கு மாகாணம் ஓரளவு பரவாயில்லை, இருந்தாலும் ஏறத்தாழ 4% வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் இருக்கிறது. இது இலங்கை முழுவதையும் பார்க்கும் பொழுது இலங்கையை விட குறைவாக இருக்கின்றது, கூடவாக இருக்கின்றது, மன்னிக்கவும். ஸோ அந்த துறையிலையும் நாங்கள் கூடிய அளவு கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கின்றது. அடுத்ததாக வீட்டு சுகாதார வசதிகள். கழிவு டாய்லெட் வசதி பார்க்கும் பொழுது இலங்கையில் 1.7% தான் டாய்லெட் வசதி இல்லாதவர்களுடைய சதவீதம் இருக்கின்றது. ஆனால் குறிப்பாக கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு இடங்களில் எத்தனையோ மடங்கு டாய்லெட் வசதி இல்லாத மக்கள் செய்கிறார்கள். நாங்கள் அது பற்றியும் முக்கியமாக கவனத்தில் எடுக்க வேண்டி இருக்கின்றது. ஆனால் இந்த வைத்தியசாலை வசதிகளை இன்னும் இந்த புள்ளிவரம் அரசாங்கத்தால் தரப்பட்டதுதான். வடக்கு கிழக்கு ஓரளவு இலங்கையோட பார்க்கும் பொழுது கூடிய அளவு நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்ல வேண்டும். 4% தான் இலங்கை முழுக்க. ஆனால் மன்னார் பார்த்தீங்கன்னா 8% வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒரு நல்ல விஷயம். அங்குள்ள வைத்தியர்களின் முயற்சியோ என்னவோ அது அந்த விதத்தில் நல்லாகத்தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இது முக்கியமான இன்னொரு விஷயம், இன்ஃபன்ட் மோர்டாலிட்டி, அதாவது குழந்தைகள் இறக்கின்ற வீதம். இலங்கை முழுவதும் குழந்தைகள் இறக்கின்ற வீதம் 7.5% இருக்கும் பொழுது மட்டக்களப்பு, யாழ்ப்பாணம் 10% அதிகமாக இருக்கின்றது. நாங்கள் முந்தி இப்படியான விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டதில்லை. இது ஏன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமா நான் சொல்கிறேன் என்றால், மக்கள் சனத்தொகை குறைந்து செல்கிறது என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். இது இன்னொரு அடிப்படையான காரணம். மக்கள், அதாவது இளம் குழந்தைகள் இறப்பு வீதம் யாழ்ப்பாணமும் மட்டக்களப்பும் அதிகமாக இருக்கின்றது. அடுத்ததாக பொருளாதார நிலைகளை பார்த்தோம் இருந்தால், யாழ்ப்பாணம், வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் ஓரளவு எலிஜிபிள் ஒர்க் ஃபோர்ஸ், வேலை செய்யக்கூடியவர்களின் சதவீதம் இலங்கையோடு ஒப்பிடும் பொழுது வடக்கு கிழக்கு ஒரு விதத்திலும் குறைந்ததாக இல்லை. ஸோ இது எங்களுக்கு ஒரு சாதகமான விஷயம். ஆனால் நீங்கள் இந்த ஜிடிபி பெர் கேபிட்டா, நாட்டினுடைய என்ன சொல்வது, ஜிடிபி உங்களை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு ஜிடிபி என்ற என்னன்னு சொல்லி, சரி, தலைத்த வருமானம் அல்லது அவுட்புட் பெர் கேபிட்டா. பாருங்கள், அந்த மஞ்சள் கலரில் தெரிகின்ற 2 மாகாணங்கள், வடக்கு மாகாணம், கிழக்கு மாகாணம். சில மாகாணங்கள் மற்ற மாகாணங்கள் அதை விட கொஞ்சம் கூடியிருந்தாலும் யாழ்ப்பாணம், வடமாகாணமும் கிழக்கு மாகாணமும் இன்னும் பின்தங்கித்தான் இருக்கின்றன. ஜிடிபி growth rate அதை பார்த்தீங்கன்னாலும் கூட இலங்கை என்று பார்க்கும் பொழுது 37%, எங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன், வடக்கு கிழக்கினுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் 27-28-29% தான் இருக்கிறது. விவசாயத்துறையை பார்த்தீர்களா இருந்தால் கிழக்கு மாகாணம், நாங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும், விவசாயத்துறையில் எப்பவுமே கொஞ்சம் கூடிய பங்களிப்பு செய்வது. இருந்தாலும்
வடக்கும் கிழக்கும் இன்னும் பின்தங்கி இருக்கிறதுன்னு தான் நான் சொல்ல வேண்டும். தொழில்துறையை பார்த்துருக்கலாம், இண்டஸ்ட்ரி செக்டரை பார்த்துருக்கலாம் என்றால் அங்கும் நாங்கள் எங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் வலு குறைவாக இருக்கின்றது. சர்வீஸ் செக்டர் உதாரணத்துக்கு டூரிசம் போன்ற இதை பார்த்தீர்கள் என்றால் அதுவும் வடக்கு கிழக்கு மற்ற மாகாணங்களை விட மிக குறைவாக இருக்கிறது. ஒரு தொழில்துறையை ஆரம்பிப்பதற்குரிய கிளைமேட் இண்டெக்ஸ் இலங்கை முழுவதும் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் பொழுது வடக்கு கிழக்கில் தொழில்துறையை ஆக்களை ஆரம்பிப்பதற்குரிய அந்த சுட்டன் மிக குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது. தொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய அதாவது முதலீடுகளை செய்வதற்குரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அது கூட இலங்கையோடு மேல தெரிகிறது. இலங்கைக்கு உரிய சுட்டன் இது எங்கள் வடக்கு கிழக்கைக்குரியது மிகவும் குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது. சுற்றுலா பயணிகள் செல்வது முழு இலங்கைக்கும் உரிய தொகையோடு பார்க்கும் பொழுது வடக்கு கிழக்கு ஒருவருமே போவதில்லை போன்ற ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. நான் இறுதிகளில் நான் சொல்கிறேன் என்றால் நமது ஆராய்ச்சியாளர்கள் நாளை முழுவதும் நாளண்டைக்கு கலக்க இருக்கிற கட்டுரைகளில் இதுகளை பற்றித்தான் நாங்கள் ஆராய இருக்கின்றோம். என்ன விதத்தில் இந்த குறைகளை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்யலாம், அதற்கு என்ன மாதிரியான வேலை திட்டங்களை எடுத்து செல்லலாம் என்பது பற்றித்தான் நாங்கள் ஆராய இருக்கின்றோம். இன்னொரு முக்கியமான துறை மீன்பிடி. அதில் கூட நீங்க பார்க்கலாம், இந்த பீஸ் நடந்த காலங்கள் 2003-2004 நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 55% இலங்கையின் மீன் உற்பத்தியை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்திலிருந்து நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். அது பிறகு குறைந்து இப்பொழுது ஏறத்தாழ 35% இருக்கிறது. இதையெல்லாம் நாங்கள் நினைத்தால் எவ்வளவு முன்னேற்றத்தை கொண்டு வரலாம். வெளிநாட்டில் உள்ள தமிழர்கள் நினைத்தால் இதுகளெல்லாம் மிகவும் சுலபமாக இதுகளின் முன்னேற்றத்தை நாங்கள் கொண்டு வரலாம். ஆனால் நாங்கள் அக்கறை எடுத்து இதை செய்ய வேண்டும். இன்னொரு ஏற்றுமதிக்குரிய இந்த நண்டு பிடிப்பது ஏறத்தாழ 70% வடக்கு கிழக்கிலிருந்து தான் பிடிக்கக்கூடியதாக. அதாவது இலங்கை முழுவதையும் பார்க்கும் பொழுது வடக்கு கிழக்கு தான் இந்த நண்டு உற்பத்தியில் முன்னிலை வகிக்கின்றது. இது ஏற்றுமதிக்குரிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ ஏன் நான் உங்களுக்கு இந்த புள்ளிவிவரங்களை காட்டினேன் என்று சொன்னால், எத்தனையோ விதத்தில் நமது தாயகத்தை நாங்கள் முன்னுக்கு கொண்டு வரலாம். ஆனால் பூனைக்கு மணி கட்டுவது யார் என்ற ஒரு பிரச்சனை எங்களுக்கு எப்பவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எல்லாரும் நான் தான் இந்நாட்டு மன்னர் என்ற ஒரு எங்களுடைய தமிழ் கலாச்சாரமோ என்னமோ ஒரு நாளும் தொடங்கினால் அது முன்னேறுவதற்கு அது ஒரு தடையாக இருக்கின்றது. அந்த விதத்தில் நான் நினைக்கிறேன், பல்கலைக்கழகங்கள், குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள், அதில் உள்ள விரிவிரியாளர்கள், வெளிநாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழக விரிவிரியாளர்கள் சேர்ந்து ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்குவோமா இருந்தால் இந்த தலைமைத்துவம் என்ற பிரச்சனை அநேகமாக நீக்கப்படலாம் என்று நினைக்கின்றேன். ஸோ இந்த விதத்தில் நாங்கள் இந்த கருத்தரங்கின் மூலம் என்ன உண்மையில் செய்ய வேண்டும்? நாங்கள் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர்கள் என்ற முறையில் குறிப்பாக கதைப்பதை விடுத்து தரவுகளின் அடிப்படையில் டேட்டா அதை எடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணி என்ன மாதிரியான திட்டங்களை நாங்கள் அரசாங்க திணைக்களங்களுக்கோ அல்லது பிரைவேட் செக்டர் தனிப்பட்ட துறையில் வேலை செய்பவர்களுக்கோ நாங்கள் அவர்களுக்கு பாலிசி டிரெக்ஷன்ஸ் வடிவாக கொடுத்தால் எத்தனையோ விதத்தில் அவர்களை முன்னேற்றலாம். மற்றது எங்களுக்கு இன்னொரு கடமைப்பாடு இருக்கின்றது, மக்களை எங்களுடன் சேர்த்து செல்ல வேண்டிய ஒரு கடமைப்பாடு இருக்கிறது. எந்த ஒரு திட்டத்தையோ எந்த ஒரு விஷயத்தையோ நாங்கள் முன்னெடுத்து செல்வதற்கு மக்கள் எங்களுடன் இருக்க வேண்டும். மக்களை சேர்த்து செல்ல வேண்டிய ஒரு இது இருக்கின்றது. அடுத்ததாக இன்னும் ஒன்றை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது, எத்தனையோ உயிர்கள் இந்த மது தமிழ் மண் செழிக்கோணம் என்று எத்தனையோ உயிர்கள் தியாகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ அவர்கள் கண்ட கனவு அதை நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமை எங்களிடம் இருக்கின்றது.
ஸோ இந்த கருத்தரங்கின் முடிவில் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன், நாங்கள் எல்லோரும் நாங்கள் கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு. அந்த விதத்தில் எல்லோரும் செல்வ ஆராய்ச்சி செய்து அவர்களுடைய ஃபைண்டிங்ஸ் என்னென்ன தாங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கின்றோம், என்னென்ன முடிவுகள் வந்திருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்கும் பொழுது அதை கவனமாக கேட்டு செவிமடுத்து என்ன மாதிரியான அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் என்பதை பற்றி இந்த கருத்தரங்கின் மூலம் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். அடுத்ததாக சில திட்டங்கள் நாங்கள் உடனடியாக செய்ய முடியாது, ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். நாங்கள் திட்டங்களை குறுகிய கால திட்டங்கள், நீண்ட கால திட்டங்கள் என்ற வகை ஏற்படுத்தி அதற்குரிய முயற்சிகளை முன்னெடுக்க வேண்டும். அடுத்ததாக நாங்கள் சில வேளைகளில் நினைக்கிறது வெளிநாட்டில் உள்ள ஆட்கள் நாங்கள் கதைச்சு நாங்கள் இங்கே ஏதாவது செய்தால் அங்கே எல்லாம் சரி வரும் என்று அது கடைசியில் நடக்க போவது. அங்கே உள்ள மக்கள் தான் முழுமையாக இதில் பங்கெடுக்க வேண்டும். ஆனால் நாங்கள் உரமாக இருக்கலாம், அவர்களுக்கு தேவையான உரத்தை நாங்கள் நடுகவும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கலாம். ஆனால் அந்த மக்களை இதில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் பொருளாதார சுதந்திரம் வரும்பொழுதுதான் மக்கள் அரசியலை பற்றி சிந்திப்பார்கள். வயிற்றில் பசி இருக்கும் பொழுது மக்கள் அரசியலை பற்றி சிந்திப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் பல குறைவாகத்தான் இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் இந்த கருத்தரங்கு ஒரு ஆரம்ப புள்ளி. இதை எல்லோரும் ஒரு நல்ல விஷயமாக கருதி, குறிப்பாக கனடாவில் நான் ஏன் இதை விரும்பினேன் என்று சொன்னால், இங்குதான் கூடிய அளவு தமிழ் சமூகம் இருக்கின்றது. ஸோ இங்கிருந்து இந்த மக்கள் கண்ட கனவை நீங்கள் ஏற்கனவே பல வகைகளில் நிறைவேற்றி இருக்கிறீர்கள். இருந்தாலும் பொருளாதார ரீதியான சுதந்திரத்தை நாங்கள் கனடா மண்ணில் இருந்து ஆரம்பித்து அதை மற்ற வெளிநாட்டு நாடுகளுக்கும் கொண்டு சென்று நாங்கள் மக்கள் மாவீரர் கண்ட கனவை நனவாக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.